So today's agenda is what? Today we are going to discuss the hands-on part, right? The Yes, sir. how we can install the Python in our system. Hmm. What is the different Hmm. platforms where we can use it, right? Uh, Hmm. Hmm. environment setup. So Hmm. I hope you can see this screen, right? Hmm. Yes. Yes, sir. Visible. Yes. So Hmm. there are many methods. You can see it's written Python that we have already discussed, right? Python is a Hmm. programming language which is widely used for web development, data analysis Easy within to understand. yes, yes. So there are many paths where we can use the Python. There are many platforms where we can use the Python, right? For our web development, Hmm. for our data analysis, machine learning, and that Hmm. AI, ML, everywhere. So Hmm. first, if we see one thing like Windows and Linux, both are the operating system, right? Yes, sir. So in the Windows, you need the you need require the installer, right? So Hmm. it's and then you have to run the installer and Hmm. access the path. Second, Hmm. I share this. Second is that Mac OS. So I hope you have the Windows, right, in your system. Mac OS. No, no, Windows. In your system, Windows, huh? Windows, right? Hmm. Hmm. So Hmm. 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 you have to focus on that part. So Okay. visit the official Python website and you have to download Hmm. the latest installer for Windows, right? So Hmm. you have to go there and use write Python official website. Okay. Okay. In first link, you can see right. Welcome Hmm. Python org. Hmm. So you just open and in the downloads. Earlier I already told this thing and you have see the downloads button, right? Download option. Hmm. And now you have to download for Windows. So you have to click this link. Okay, Python 3.3. Okay. Hmm. Hmm. This is the exe file. You have to click Hmm. and you see the download is progress, right? ये करो ना Python का download. Yes. I mean, Hmm. 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 this is the exe file. And one thing that is required for the VS Code, Visual Studio Code. Okay, VS Code. Hmm. So Visual Studio Code. This link. Okay, Hmm. Hmm. you have to click that, and there are options like download for Windows, and Hmm. option is what? Try GitHub Copilot, right? So Hmm. are working the Windows, na? So just click Hmm. Windows, and you can see. Uh, Thanks for downloading. So already it has been started, na? VS Code Okay. setup. If it's Hmm. not started automatically, you have to click that link. Hmm. Direct download link. Okay. Download link. Uh, Hmm. Once you click, the same thing will be happening. You have to install that. Okay. Okay. So first Hmm. one is Python exe and second one is your VS Code. VS Code. Both are Hmm. required. Okay. Okay. So you just go downloads and click that link. Python 3.13. This is the latest version, na? Python. Okay. Click there. Hmm. So you can see this kind of options. Install Install now. now. Yes. And Hmm. customize installation means by default the installations will be happened in this path. Okay.
সি হুম ইউ হুম admin app data local programs Python. In my system, I হুম already installed these things. Okay, so again you have হুম to install now, and you can see the installing is going on, na installation part. ওকে You can try this thing, huh, in your home or ওকে tomorrow when you come. হুম It's taking some time. ओके नो हाँ, प्रॉब्लम again हम्म मुझे देखना है इसका, yes, yes. So it's also downloading VS Code user setup. इसमें क्या होता है ना, हेलो, हाँ, হ্যাঁ और एक শুনতে পাচ্ছি এই লিঙ্কটা আমাদের কিন্তু হুম ইট উইল বি এক্সপায়ার আফটার 40 মিনিটস, ওকে, এই লিঙ্কটা আচ্ছা আই দেন ইউ দেন ক্যান ওটা জয়েন। কি আবার ডাউনলোড করতে হয় নো নো, আবার ডাউনলোড করতে you হবে just click and you can join. There is no download different. The same ওকে link ওকে you have to click and it will be opening, okay, after 40. ওকে ওকে হুম হুম Okay, now হুম the installing is there, huh? Python, এই দুটো জিনিস লাগবে আমাদের, ঠিক আছে, সেট আপ করতে গেলে হুম পাইথনের ওকে 3.13 প্যাকেজটা, আর হচ্ছে হুম ভিএস কোডটা ইনস্টল, মানে আমি দেখাচ্ছি তোমাকে, দেখো এখানে লিখেছে the setup was successful, না অলরেডি হুম হুম পাইথন হুম সাকসেসফুল, না, you have to close, তোমাকে এটা ক্লোজ করে দিতে হবে। হুম এটা হয়ে গেছে আমার। এবার পাইথনটা আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কোথায় থাকবে দেখবে সি ড্রাইভ, সি ড্রাইভের মধ্যে যে সি ড্রাইভ আছে তো, এই যে সি হুম ড্রাইভ, সি ড্রাইভের মধ্যে, লোকাল ডি হ্যাঁ, এই লোকাল ডিস্ক সি, হুম এই সি ড্রাইভ, হুম সি ড্রাইভের মধ্যে প্রোগ্রাম ফাইলস, ঠিক আছে, প্রোগ্রাম হুম ফাইল অ্যাপ ডেটা বলে একটা জিনিস দেখলাম আমরা, প্রোগ্রাম ফাইলস, এইটাতে দেখলাম প্রোগ্রাম ফাইলস অ্যাপ ডেটা, কোথায় দেখলাম অ্যাপ ডেটাটা ছিল তো, এটা পাতটা দেখালাম না, ওই পাতের মধ্যে আছে, দাঁড়াও, আচ্ছা ওই যে সি হুম প্রোগ্রাম ফাইলস এর মধ্যেই তো দেখলাম অ্যাপ ডেটাটা কোথায়, অ্যাপ ডেটা, পাতটা কপি করে নিলে ভালো হতো। কি, এখানে থাকবে না, অ্যাপ ডেটার মধ্যে থাকবে প্রোগ্রাম, মাইক্রোসফট অফিস, ডিলিট, তার আরেকবার দেখে নিচ্ছি, ঠিক আছে, পাতটা হুম 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 না দেখলে ভুলে যাচ্ছি কোথায় আছে, এখানে হুম হুম শিওর স্যার করার পর, আচ্ছা এখানে আর দেখাবে না, এটা কি বলছে, দাঁড়াও, কোথায় গেল, ওপেন ফাইল লোকেশন, এই যে, এই দেখো এখানে, আচ্ছা এই হুম পাথ হুম দিলাম সি ইউজার, এই যে এই পাথ, দিস দ্য পাথ, ওকে, এটা কপি করলে ওকে এইখানে তোমাকে দেখ, হুম এটা হচ্ছে পাথ, এর মধ্যে কিন্তু ইএক্সিটা তোমার যাবে, হ্যাঁ, হুম 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 সি ইউজার অ্যাডমিন, দেন অ্যাপ ডেটা, অ্যাপটা তো রোমিং রোমিং, রোমিং মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট উইন্ডোজ স্টার্ট স্টার্ট মেনু, মানে প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম, এর মধ্যে হুম
তুমি পাবে এই পাইথন। ঠিক আছে, এই 3.13, আগে আমার হুম 3.12 ছিল, দেন ইট উইল বি আপডেটেড 3.13 তে আছে। ঠিক আছে, এটা পাবে তুমি। হুম এখানে তুমি যদি এটা ক্লিক করো, ঠিক আছে, এরকম একটা ইন্টারফেস পাইথন। ঠিক আছে, ওকে। এটা হচ্ছে হুম হুম সেল ইন্টারফেসটা কি মানে, পাইথনের যে প্রোগ্রামিং গুলো লিখছো, এটা জাস্ট লাইক, হুম তুমি যদি ডস প্রোগ্রাম করো, ডসে একটা সেল খুলে না, এটা যদি তুমি এরকম করো সিএমডি, ঠিক আছে, হুম এখানে গিয়ে তুমি আর মারো সিএমডি, সিএমডি করলো তো, দেন ইউ জাস্ট হুম। ওপেন, তোমার এইরকম একটা সাইট মানে এরকম একটা ইন্টারফেস খুলে যাচ্ছে না। এই যে এই আচ্ছা। এইরকম হুম ইন্টারফেসের মতন এটা এটা হচ্ছে সেল প্রোগ্রামিং বলা হয়। এখানে সব পাইথনের কোড লেখা যাবে, কিন্তু বেশ হুম। বড় কোড আমরা লিখতে পারবো না এটার মধ্যে। এটা মিনিমাল কোড, ছোটর উপরে হবে এটা। ছোটোর উপরে, যেমন ধরো ওই প্রিন্ট লিখলাম, হুম প্রিন্ট একটা স্টেটমেন্ট আমি বলবো, ধরো হ্যালো, হুম ঠিক আছে, এবার এইটা হুম যদি এন্টার মারো, এখানে হ্যালো দেবে। প্রিন্টের কাজটা কি, প্রিন্ট হচ্ছে মানে তোমাকে প্রিন্ট করা তোমার সেলের হুম। মধ্যে করে দেখানো। কিন্তু এখানে যদি, মানে ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা থাকবে সেটাকে প্রিন্ট করবে ওখানে। হ্যাঁ, যা যা ইচ্ছা হতে পারে, তুমি এটা প্রিন্ট করে মানে হুম নট অনলি টেক্সট, এটা এক্সিকিউশনও করবে। ধরো 1+1 এখানে 2 দেখাবে, মানে যোগ করে যেটা হচ্ছে সেটা দেখাবে হুম। পাইথনের মধ্যে, right? আচ্ছা। তা এই প্রোগ্রামিং এর এইখানে আমরা যাই লিখবো না, এটা কিন্তু হুম এক্সিকিউট হচ্ছে, এক্সিকিউটেবল কোড। কিন্তু তোমার বড় প্রোগ্রাম তুমি এখানে লিখতে পারবে না, এই ক্যানট রাইট দ্য মডুলার প্রোগ্রাম, এই ক্যানট রাইট, লিখতে পারবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা। এটা স্মল স্মল প্রোগ্রাম হুম লিখতে পারবে। ঠিক আছে, হুম হুম এবার আমরা এইটার মধ্যে যাবো, ভিএস কোড। ঠিক আছে, এই ভিএস কোড ইউজার, হুম এইটা হচ্ছে আইডি পাইথনের। ঠিক আছে, পাইথন বলে না, হুম যে কোনো প্রোগ্রামে মানে ভিএস কোডের মধ্যে কি হয় না অ্যাকচুয়ালি, দাঁড়াও আমি এখানে একে একবার দেখাই তোমাকে। এটা হলো ভিএস কোড, ঠিক আছে, হুম ভিএস কোড আইডি, এর মধ্যে তুমি নট অনলি পাইথন, ঠিক আছে, ইউ ক্যান হুম রাইট মেনি ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে তুমি এখানে পাইথন লিখতে পারো, এখানে পিএইচপি লিখতে পারো, ঠিক আছে, জাভা লিখতে পারো। ওকে। এটা হচ্ছে আইডি, হুম হুম বিভিন্ন রকম ফ্রেমওয়ার্ক লেখার একটা জায়গা বলতে পারো, মানে এটা ইউজার মানে একটা ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট দিচ্ছে, তুমি সেখানে তোমার হুম development করতে পারো। ঠিক আছে, নোট জেএস হুম হুম। বিভিন্ন রকম যে প্রোগ্রামিং গুলো আছে, আমরা মেনলি ফোকাস করবো পাইথনে, আমরা এগুলো সব লিখতে পারি পাইথন ভিএস কোড। ওকে। এবার ভিএস কোডটা যখন তুমি ইনস্টল করবে, মানে এটা আমি ইএক্সি ফাইলটা নামিয়েছি, এই ইএক্সি ফাইল, হুম এই ইএক্সি ফাইলটার মধ্যে দাঁড়া, একটু ওলাম তাহলে এদিকে ডিস্টার্ব হয়ে ইএক্সি ফাইল, এটাকে ডবল ক্লিক করো। ডবল ক্লিক করলে তোমার এরকম একটা ইউজার মানে একটা পপ আপ স্ক্রিন আসবে, ঠিক আছে। হুম এবার তুমি এটাকে আই অ্যাকসেপ্ট করবে, আই অ্যাকসেপ্ট দ্য এগ্রিমেন্ট, তারপরে তুমি এখানে নেক্সট করবে। হুম। এবার তুমি যদি একটা ডেস্কটপে আইকন ক্রিয়েট করতে চাও, দেন ইউ ক্যান সিলেক্ট, ওকে, means after আচ্ছা। installation one icon will be created in the desktop, additional icon, ওকে। এখানে হুম। পাথটা অ্যাড করে দেবে, এখানে এডিটারে ওই খুলবে। অ্যাড এ পাথ যেটা আছে ওইটা। হ্যাঁ, অ্যাড এ পাথ যেটা আছে না, যে পাথটা দেখালাম, এই যে পাথটা, হুম 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 এটা তো, হুম এটা একটা পাইথনের একটা আইডি, কিন্তু পাইথনটা মেন চলছে ইএক্সি ফাইলে, মানে আমার যদি হুম পাইথনটা রান করছে কোথায়, পাইথন ডট ইএক্সি তে, রাইট? তা হুম। আমাদের রান করছে কোথায়, পাইথন ডট ইএক্সি। এইটা তোমার ইনস্টল ইনস্টল করেছো এই লোকেশন, ইনস্টলেশন ডান, অ্যাডমিন, আচ্ছা। এটা রোমিং। ঠিক আছে, এইটার মানে কি, রোমিং এ থাকা মানে এটা যে কোনো জায়গা থেকে আমি পাইথনের ভার্সানটা দেখতে পারবো, মানে পাইথনটা দেখতে পারবো, ঠিক আছে। হুম এটা একজন, হুম তুমি ভার্সন চেক করো না, তুমি এখানে ধরো এটা খুললাম, এটা পাইথন ভার্সন লিখতে হবে, পাইথন তো অলরেডি আছে,
বলছে name হলো পাইথন ইজ নট ডিফাইন্ড, আর এখানে ভার্সনটা আসবে এক মিনিট দাঁড়াবে। পাইথনের ভার্সন মানে তুমি পাইথনের ভার্সনটি দেখতে পাবে কোন ভার্সনে তুমি কাজ করছো, তাই না? হুম হুম। সেটা কি করে দেবো? আমার হয়তো ইয়েটা আহ, বানানটা করে একটা ভুল হচ্ছে বা দাঁড়াও এইখানে। ভার্সন। না 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 না, এটা তুমি যদি করো ওর স্পেলিং এ মনে হয় ভুল হয়েছে নাকি? না না, লিখে লিখে আমি এই এটা এটা তোমার কি করতে হবে, সিজ বলে একটা মডিউল হয়, আমি একে একে বলবো। হুম সেটাকে ইম্পোর্ট হুম। করতে হবে, দিয়ে তুমি দেখতে পারো, আর তাহলে তুমি এরকম করে লিখতে পারো। এটা দেখি, এটা পাইথন, না এটা চলবে না, ওই ইম্পোর্ট সিজটা দিয়ে হবে, মানে এক একটা জায়গায় এক এক রকম আচ্ছা। করে চলবে, সেটা আমি দেখাচ্ছি। হুম এবার এইখানে তুমি প্রিন্ট ইম্পোর্ট করে নিলে, ইম্পোর্ট করার পর তুমি প্রিন্ট সিজ ডট ভার্সন লিখে দেখো, এই যে থ্রি হুম পয়েন্ট ওয়ান থ্রিটা তোমাকে দেখাচ্ছে এই ভার্সনটা। হুম ক্লিয়ার দ্য স্ক্রিন করে নিলে, যাতে হুম। আগের স্ক্রিনটা উড়ে গেল, এখানে আসলো। এবার তোমার এখানে কোথায় গেলাম, আমি ভিএস কোডটা না, ভিএস এই কোডে। ভিএস কোডটা হয়ে গেছে বলে ইনস্টলেশন, এই যে হুম এখানে নেক্সট করলে এখানে তোমার পাথ গুলো অ্যাড করে দেবে। এই যে এই পাথটা অ্যাড না করলে কিন্তু এই যে দেখো রিকোয়ার সেলস রেজিস্টার না, এই যে বলছে হুম। অ্যাড, তার মানে এই সেলের, এটা হচ্ছে সেল কমান্ড পাইথনে, এখানে সেল কমান্ড দিয়ে লিখছি আমরা, সেল স্ক্রিপ্ট, এটা ঠিক আছে, আচ্ছা। সেলের মধ্যে লিখছি আমরা। হুম এবার তুমি এখানে ইনস্টল করো, এটাও ইনস্টল হচ্ছে। হুম। এই দেখো এটা কোথায় ইনস্টল হচ্ছে দেখো, সি ইউজার্স অ্যাডমিন অ্যাপ ডেটা লোকাল আপডেটে। প্রোগ্রামস মাইক্রোসফট ভিএস কোড, এই যে সি আচ্ছা। অ্যাডমিন অ্যাপ ডেটা, সি এর মধ্যে তুমি যদি যাও, ইউজার অ্যাডমিন অ্যাপ ডেটা, সি ইউজার অ্যাডমিন, অ্যাডমিন। দাঁড়াও অ্যাপ ডেটা বলে একটা আছে, তাই তো দেখলাম নাকি, হুম আপডেটটা। সি ইউজার অ্যাডমিন অ্যাপ ডেটা, অ্যাপ ডেটা, অ্যাপ ডেটার আপডেটটা। মধ্যে রোমিং দেখেছো, রোমিং। রোমিং, রোমিং। রোমিং, রোমিংটা এলো। রোমিং এর মধ্যে আমরা কোথায় দেখলাম, এই যে ভিজুয়াল স্টুডিও সেটা, এই যে ভিজুয়াল স্টুডিও। হুম ভিজুয়াল স্টুডিও এখানে আছে, এটা হয়ে গেছে ঠিক আছে, লাঞ্চ ভিজুয়াল স্টুডিও। হুম। এটা যদি তুমি ক্লিক করো, এর মধ্যে তুমি দেখতে পারো ভিজুয়াল স্টুডিও। লোকালে দেখলাম না, রোমিং এ দেখলাম না, ভিজুয়াল রোমিং এ ছিল ওটা আমার সম্ভবত। রোমিং এ ছিল না, রোমিং এ থাকা উচিত। হুম। তাহলে এটাকে ওপেন করি আগে, ঠিক আছে, লঞ্চ করি, হুম ইউজ করো, দেখো এটা এখানে ওপেন হবে, ভিএস করতে হুম। এখানে চলে গেল, ঠিক আছে। আচ্ছা। এটা কোডটা এরকম চলে এসছে। interface পাবে তুমি ভিএস, হ্যাঁ হুম। কি বলছো? মানে ওটা যে কোডটা, সেই কোডটা এসছে ওখানে। কোডটা না, এটা আগে কোড ছিল, এরকম একটা তোমার খুলবে, তুমি যখন খুলবে না, তখন কি হুম। এরকমই তোমার কাছে আসবে, তোমার কাছে কোনো কোড খুলবে না, ওই এখানটা করে, ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা। মানে কোনো কোড খুলবে না। এবার এই জায়গাটা তুমি আসলে, এটা এক্সপ্লোর, এইখানটা করে তুমি সার্চ করতে পারো, এটা বলে দিচ্ছি একবার, এই যে ওপেন, হুম ঠিক আছে, এর মধ্যে তুমি ক্লিক করে দাও, এখানে কতগুলো জিনিস দেখতে পাচ্ছ, প্লাস, প্লাস আইকন দেখতে পাচ্ছ। হুম। ক্লাস আইটেম। আর এবার ফাইল করবে তুমি,
নিউ ফাইল নেবে একটা এখান থেকে, ঠিক হুম আছে? নিউ হুম ফাইল যদি নাও, এখানে দেখো জিজ্ঞেস করছো পাইথন ফাইল, টেক্সট ফাইল। পাইথন ফাইলে, হুম। পাইথন ফাইলে যাও, তো তোমাকে একটা পাইথন ফাইল বানিয়ে দেবে, ঠিক আছে? আনটাইটেল নামে। আচ্ছা। হুম এস আমি যদি করি, ঠিক আছে, এবার কন্ট্রোল এসে হুম তুমি ডকুমেন্টস এর মধ্যে যাও, তোমার ডেস্কটপে যাও। আহ, তখন তোমার ফোল্ডার একটা বানিয়ে রেখেছিলাম আমি ফোল্ডারে। এর মধ্যে তোমার একটা ফোল্ডার বানানো, এই যখন এই নামে, ঠিক আছে? এইখানে সেভ আচ্ছা। হবে। এবার এখানে তুমি যদি ধরো ডে 1 বলে আমি লিখে রাখছি, হুম হুম এটা সেভ, সেভ হলো ডে 1, হুম এখানে সেভ হলো, বুঝতে পারছো? হুম এবার হুম এখানে হুম। স্প্রিং লিখো, দেখো পাইথনের কোডগুলো আসছে একে একে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, প্রিন্ট করে আসছে। এখানে তুমি হ্যালো লিখবে, কন্ট্রোল মাইনাস মাইনাস করে দিতে হবে স্ক্রিনটা, হলো? এইখানটা করে দেখো, হ্যাঁ। রান পাইথন ফাইল দেখতে পাচ্ছ, এই যে একটা আইকন, ব্লু এই হুম বাটন, এই বাটনটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে উপরে, হুম হুম। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। এইখানে তুমি ক্লিক করো। ক্লিক করার পর এই দেখো, হ্যাঁ হ্যালোটা তোমাকে রিটার্ন করে দিবে। কোথা থেকে রিটার্ন করছে? এইটা যদি ইনস্টলেশন না থাকতো না পাইথন ইএক্সিটা, প্রথমে যেটা ইনস্টল হুম করতে, এ কি হুম হুম এ তার এটা, এইটাকে একে রাউট করে দিচ্ছে, মানে day1.py যে ফাইলটা আছে হুম। সেটা চালাচ্ছে python.exe। এই জন্য দুটোই পাথ দিয়েছে এখানটা করে, বড় করে আচ্ছা পাথ দিয়ে আমরা কোড করবো এখানে, আচ্ছা। কিন্তু এক একটা জিনিস আমাকে দেখে নিতে হবে। এই যে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, হুম কি ইউজার। হুম হুম এবার এখানটা করে আমার অপরূপা ফোল্ডারের মধ্যে আমি কিন্তু ডে হুম। 1.py টা রেখেছি, আর এখানে প্রিন্ট আচ্ছা। গেল না। তাহলে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে তোমাকে দুটো জিনিস ইনস্টল করে নিতে হবে, ঠিক আছে? হুম পাইথনটা আগে ইনস্টল করবে। পাইথন হুম করার পর এই যে day1.py, এটা আমরা কোথায় লিখলাম? ভিএস কোডে। ভিএস কোড থেকে হুম। পাইথনটা আমরা রান করছি, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। যখনই করবে তখন এই বাটনটা চলে আসবে তোমার কাছে, রান পাইথন ফাইল। এইটাকে তুমি যদি হুম। করবে, তোমার এইরকম একটা চলে আসবে, এইরকম একটা স্ক্রিন চলে আসবে, যে টার্মিনাল, এগুলো কি আছে? আউটপুট। টা- হ্যাঁ বলছি যে আউটপুট, ডিবাগ, যদি কোনো কোড ডিবাগিং করি না আমরা, ডিবাগ করা, হুম হুম। ডিবাগিং দেখাবো, তখন এই ডিবাগের মধ্যে সব প্রিন্ট হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা টার্মিনাল আচ্ছা। মানে হচ্ছে যেখান থেকে আমি এইটাকে রান করছি, যে টার্মিনাল পয়েন্ট থেকে, সেই টার্মিনাল হুম পয়েন্ট হচ্ছে এইটা। এই টার্মিনাল থেকে আমি রানটা করছি। এই কোন টার্মিনালে দেখো, এখানে দেখেছো পাইথনের একটা প্রসেস আইডি চলছে, পিআইডি, এই জায়গাটা দেখো, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই যে হুম পিআইডিটা চলছে, এই কিন্তু রান করাচ্ছে যে কোনো, আমি বলেছিলাম না একটা ইন্টারপ্রেটার প্রসেসিং ইউনিট থাকে, হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই প্রসেসটা চালায়। আমি যদি python.exe টা না ইনস্টল করতাম আর ভিজুয়াল হুম স্টুডিওটা চালাতাম, এবার ওখানে যদি হুম আমি পাইথন ফাইল বানাতাম, মানে পাইথনের এক্সটেনশন হচ্ছে .py, ডট হুম। পিওয়াই অ্যাড করতাম, তাহলে কিন্তু চলতো না। বিকজ অফ দ্যাট প্রসেস আইডি জেনারেট হতো না, কারণ তোমার ইএক্সি ফাইল ছিল না, কোনো ছিল না, ঠিক আছে? আচ্ছা। এবার এখানে হুম মাল্টিপল টার্মিনাল কিন্তু নিতে পারো, এই যে প্লাস সাইন দেখতে পাচ্ছ, নিউ টার্মিনাল, হুম। এখানে তুমি যদি, হ্যাঁ। এখানে আর একটা টার্মিনাল তুমি নিতে পারো, এখানে একটা টার্মিনাল তুমি নিতে পারো। এরকম পাওয়ার সেলের টার্মিনাল, পাইথনের টার্মিনাল, বিভিন্ন রকম টার্মিনাল হয়। সেটা তোমাকে কি করে হুম। বলবে? এই যে একটা দেখো ড্রপ ডাউন দেখতে পাচ্ছ নিচে, ইউ ক্যান সি দ্য ড্রপ ডাউন। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। এখানে দেখো বিভিন্ন ধরনের টার্মিনালের নাম দেওয়া আছে। তুমি যদি পাওয়ার সেল রান করতে চাও, পাওয়ার সেল, গিট ব্যাশ রান আচ্ছা করতে, জাভা স্ক্রিপ্ট আচ্ছা, রান। এগুলো এক একটা টার্মিনাল। হ্যাঁ, টার্মিনাল মানে হচ্ছে তোমার যেমন বাস টার্মিনাল, মানে যেখান থেকে বাস ছাড়ে, তাই বাসের হুম মানে আমার এখান থেকে আমি কোডটাকে রান করানোর একটা প্লেস, প্লেস হোল্ডার বা একটা হুম উৎস, যেখান থেকে আমি কোডটাকে রান হুম। করাবো, রাইট? আমাদের আচ্ছা। পাওয়ার সেল দরকার নেই এখন। পাওয়ার সেলে যদি লিখো তুমি, তাহলে এরকম পাইথন day1.py,
এরকম লিখতে হবে, কিন্তু এ পাবে না, এই কোডগুলো চলবে না পাওয়ার সেলে, পাইথনের কোডগুলো। এইটা চলবে এইখানে, আচ্ছা। পাইথনের মধ্যে চলবে। ঠিক আছে, পাওয়ার সেলটা আলাদা হুম কারণে ইউজ হয়। এবার এইখানে যদি আমি বন্ধ করি, কিল করি এই প্রসেসটাকে, তাহলে দেখো এখানে এরও একটা প্রসেস আইডি চলছে, দেখো 16844। হুম। আচ্ছা আচ্ছা। এটারও একটা প্রসেস আইডি চলছে, এইটারও একটা প্রসেস আইডি। এই প্রসেস আইডিটা দেখো এইট হুম। নাইন এইট ফোর দুটো প্রসেস আইডি চলছে, আলাদা আলাদা হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ দুটো চলছে আলাদা আলাদা। আমি পাওয়ার সেলটা দরকার নেই, তো পাওয়ার সেলটা আমি হ্যাঁ। এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম। তুমি এখান থেকে এটা অ্যাড করবে, ঠিক আছে। আবার এখানে দেখো আচ্ছা। টার্মিনাল, তুমি টার্মিনালটাকে দুভাগে ভেঙে দিতে পারো, স্প্লিট করে দিতে পারো। একটাই হুম হুম দেখো, একটাই পাওয়ার সেল চলছে, আর একটা তোমার হুম পাইথন চলছে, যেটা তুমি চালাতে পারো। এই এখানটা করে আমি পাইথনটাকে রান করবো, ঠিক আছে, এটা করতে পারো। হুম এখানে এবার তুমি ক্লিয়ার করতে পারো টার্মিনালটাকে, ইউ ক্যান ক্লিয়ার ইট, ক্লিয়ার করে দিলে চলে গেল। এখানে তুমি ক্লিয়ার করে দিতে পারো। আবার এটাকে তুমি স্প্লিট সেলটাকে তিনটে যত খুবই ভাঙতে পারো, স্প্লিট সেল দেখো, এইটা ছোট হুম। হয়ে এই ঘরগুলো এক একটা এখানে চলে হ্যাঁ আসে। হ্যাঁ। এইখানে টার্মিনাল লেখার জায়গাগুলো তোমাকে চারটে দিচ্ছে, যটা তোমার দরকার এই কটা দিচ্ছে, ঠিক আছে। আচ্ছা। এখানে হুম দিচ্ছে, এখানে দিচ্ছে, বিভিন্ন টার্মিনাল তোমাকে দিচ্ছে। আমার দরকার নেই, যেখানে একটা আমি নিবো সেখান থেকে আমি কি কাজ করবো। এইখানে যদি নিই আমি হুম এই টার্মিনালটাকে, এই টার্মিনালটাকে তুমি এখান থেকে ডিলিট করে দাও। দেখো একটা কম হয়ে গেল, ঘরটা বড় হয়ে গেল একটুখানি। আবার এইখানে ক্লিক করে দাও, আবার দেখো দুটো হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন সাইজটা। হুম হুম আবার যদি তুমি এটাকে বন্ধ করে দাও, একটাই টার্মিনাল হয়ে গেল তোমার, এই হুম টার্মিনাল। হুম হুম। এবার এখানে ভিউজ আছে, তুমি এখান থেকে বিভিন্ন অ্যাপিয়ারেন্স চুজ করতে পারো। মানে তুমি ধরো মনে করছো মেনু বারটা দেখাবে না বা স্ট্যাটাস বারটা দেখাবে না, তুমি করতে পারো প্রাইমারি স্ট্যাটাস বার, সেটা উপরে চলে গেল, বন্ধ হয়ে গেল, দেখেছো। আবার আমি যদি আচ্ছা। ওটা হাইট হয়ে গেল পুরোটা। এই দেখো আবার চলে এলো, দেখেছো। হুম হুম হুম। অ্যাপিয়ারেন্স মানে কিরকম দেখাবে আমার প্রাইমারি ফাইল আচ্ছা। চলে গেল। এইখানে একটা কন্ট্রোল প্লাস বি। ফুল স্ক্রিন হয়ে গেল, তাই। এইখানে গিয়ে হুম হুম তুমি যদি স্ট্যাটাস বারটাকে, মানে এই নিচের বারটা, এই স্ট্যাটাস বারটা, হুম এটাকে তুমি যদি হুম। মানে বন্ধ করে রাখতে চাও, ডিলিট না, জাস্ট হাইড অ্যান্ড শো, এবার তুমি বন্ধ করে দাও, দেখো এটা চলে গেল নিচের পজিশনটা, ঠিক আছে। আবার তুমি আচ্ছা। ভিউতে যাও, অ্যাপিয়ারেন্স থেকে এই স্ট্যাটাস বারটাকে নিয়ে আসো, চলে এলো। আবার ভিউতে যাও, আবার অ্যাপিয়ারেন্স থেকে লটস অফ তুমি কাজ করতে পারো এখানে। আবার ধরো প্যানেল, প্যানেলটা চলে গেল, ঠিক আছে। ভিউ, ভিউর মধ্যে অ্যাপিয়ারেন্স, অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে তুমি প্যানেলটা নিয়ে, এই যে প্যানেল, এই প্যানেলটা, নিচের প্যানেলটা, ঠিক আছে। এইটার দিয়েও তুমি ম্যাক্সিমাইজ মিনিমাইজ করতে পারো, দেখো। দেখো, আচ্ছা আচ্ছা। এই যে এই যে। ঠিক আছে, একবার উপরে উঠছে, একবার নিচে। হুম 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 এটা একটা ভিউ করতে পারো। এবার ধরো তুমি আহ, এখানে গিয়ে তোমার একটা আছে ওয়ার্ড র্যাপ, মানে তুমি টেক্সট যেগুলো লিখবে না সেগুলো র্যাপ হয়ে যাবে। তার আগে একটা জিনিস হুম দেখো, হুম। টার্মিনাল, টার্মিনালের মধ্যে আর একটা জিনিস দেখাতে হবে, সেটা হচ্ছে তোমার কমেন্ট, মানে টেক্সটটা ছোট বড় করা যায়, কমেন্ট, এইটা হচ্ছে কমেন্ট প্যালেট, বিভিন্ন রকম কমেন্ট অ্যাড করার জন্য। ধর পাইথন দিয়ে লিখছো, ঠিক আছে, হুম হুম। পাইথন ডিবাগার, পাইথনের সব কমেন্ট চলে এলো, পাইথন এনভায়রনমেন্ট, আচ্ছা। এখানে বিভিন্ন কমেন্ট লিখতে পারো। মানে কমেন্ট বলতে কিরকম কমেন্ট ওটা? কমেন্ট গুলো অলরেডি করা আছে, তোমাকে এক্সিকিউট করতে হবে কমেন্ট গুলো। ও আচ্ছা আচ্ছা। হুম হুম পাইথন ফাইল, ধর আমি ক্লিক করলাম, অটোমেটিক একটা পাইথন ফাইল, হুম। আচ্ছা। ঠিক আছে। এই কমেন্ট প্যালেটে হুম যদি এরকম একটা বার চলে আসবে, তুমি হুম। পাইথন দিয়ে তুমি সার্চ করছো, ঠিক আছে, পাইথনের আচ্ছা। এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে যাও, দেখাবো এগুলো সব কি করে ওয়ার্ক স্পেস তৈরি, হুম কনফিগার টেস্ট করতে যাও, তখন তোমাকে সব দেখাবে। রান করতে যাও, সব এখান থেকে আসবে, তোমার পাইথন ফাইল থেকে, ঠিক আছে, কমান্ড টেমপ্লেট থেকে আসবে। এই যেখানে হুম ক্লিক করবে, এবার যেটা তুমি লাস্টে ইউজ করেছো সেটা তোমাকে দেখাচ্ছে। পাইথন নিউ পাইথন ফাইল আমি লাস্টে নিয়েছিলাম, তো এটা দেখাচ্ছে, রাইট। হুম
এখানে ক্লিক হুম করার আবার এরকম স্ক্রিন দেখাবে, যেখানে তোমার কমেন্ট গুলো তুমি নিজের মধ্যে কখন রান করাতে চাও, কোন সোর্স থেকে, সেগুলো দেখাবে, কি বাইন্ডিং দেখাবে নিউ পাইথন ফাইলে, ঠিক আছে। এখানে যদি কোনো হুম হুম কি রেখে দিতে বলো, বলে তুমি এরকম ব্যাক স্পেস রেখে দাও, এই কি দিয়েও তুমি চালাতে পারো, কিবোর্ড শর্টকাটও বানাতে পারো তুমি। এই কমেন্টটা দিয়ে চলছে, পাইথন ডট ক্রিয়েট নিউ ফাইল, এইটা দিয়ে চলছে তোমার, ঠিক আছে, কমেন্ট দিয়ে। হুম এখানে আর একটা আছে যেটা এক্সটেনশন। এক্সটেনশনের মধ্যে তোমার এখানে বিভিন্ন ধরনের এটা একটা মার্কেট প্লেস টাইপের, তা তুমি যে কোনো ধরনের এক্সটেনশন তুমি অ্যাড করতে পারো এখানে, পাইথন বা যে কোনো ধরো, যা আমি এইচটিএমএল লিখছি, ঠিক আছে, এইচটিএমএল রিলেটেড সব চলে আসবে, এটাকে ইনস্টল করে দিতে পারো। মানে এই আইডিই তে তুমি এইচটিএমএল, সিএসএস, জাভাস্ক্রিপ্ট, পাইথন, পিএইচপি, এভরিথিং হুম। ক্যান রান, তুমি করতে পারো। আচ্ছা, এগুলো তার মানে ইনস্টল করতে হবে সব কটা? এটা আমি ক্লিক করবো, তো দেখো ক্লিক যেটা করলাম, দরকার পড়বে। হ্যাঁ দেখো ক্লিক করে ইনস্টল, ইনস্টল করলেই তোমার হুম। এইচটিএমএল লেখার জায়গা দিয়ে দেবে তোমার। মানে একটা আচ্ছা। আলাদা করে আমাকে কোড ইনস্টল করার দরকার নেই, আমি একটা প্লেস হোল্ডার নিব, মানে আইডি নিব, যে আইডির মধ্যে গিয়ে আমি সবকিছু সবাই রান করতে পারি, যে কোনো দিন, আচ্ছা। ঠিক আছে। তুমি ধরো পাইথনই লিখলে একবার, পাইথন তো অলরেডি আছে আমাদের, পাইথনের হুম ডিবাগার, পাইথন ইনডেন্ট, কারেক্ট পাইথন, আমি এগুলো দেখাবো কি করে কাজ করে, পাইথন হুম ইনডেন্টেশন, পাইথন এক্সটেনশন প্যাক, অটো পাইথন, এর বিভিন্ন ধরনের জিনিস আছে। এবার পাইথন এখানে দেখো অলরেডি ইনস্টল বলে আর জিনিসটা দেখাচ্ছে না, আমরা অলরেডি ইনস্টল করে দিয়েছি আমরা পাইথনটাকে, হুম হুম শুধু দেখাচ্ছে ডিসেবল, আনইনস্টল আর সুইচ টু প্রি রিলিজ ভার্সন, কোনটা তুমি চাও সেটা তুমি করে দেবে, ডিসেবল করে দিলে ডিসেবল হয়ে যাবে পাইথনটা, ঠিক আছে। হুম Python হুম। indent- এটা হচ্ছে ইন্ডেন্টেশনটা কি করে ম্যানেজ করবে, তুমি যদি এখানে ইনস্টল করো, এখানে দেখাচ্ছে ইন্ডেন্টেশন ভুল হলেই তোমাকে বলবে, এই যে এখানে দেখাচ্ছে, তুমি এখানে ইনস্টল করো, তুমি এখানে ইনস্টলিং দিলে পাইথন ইন্ডেন্টটা এখানে ইনস্টল হয়ে যাবে, এটার মধ্যে হয়ে গেছে পাইথন ইনস্টল, ঠিক আছে। এবার ধরো আচ্ছা। যখন তুমি একটা কিছু লিখছো, আমি পুরো কমেন্ট বলবো, ধরো যখন লিখছো, তার মধ্যে তুমি হুম লিখে দিয়ে এইরকম গেলে তুমি দেখো এখানে ভুল দেখাচ্ছে, হুম এটা ভুল দেখাচ্ছে, রাইট। তা এই হুম হুম। জিনিসটা তোমাকে ঠিক করে দেয়, একটু এটা তোমাকে ভুল হয়ে গেল না, এই জায়গাটা তোমাকে হ্যাঁ। একটু ঠিক করে লিখতে হবে। তাই এটা জাস্ট পাইথনের একটা বেসিক পার্ট বলছি তোমাকে, ঠিক আছে। তো বিভিন্ন ধরনের ইনস্টলেশন তুমি এখান থেকে করতে পারো। এই আইডিটা হচ্ছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটা, দ্যাট ইজ ম্যাসিভ, মানে একটা মার্কেট প্লেস টাইপের, ঠিক আছে। তার মধ্যে তুমি হুম পাইথন, পিএইচপি, জাভা, ডটনেট, পৃথিবীতে যত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সবকিছু কাজ করতে পারো, মাই এসকিউএল, সবকিছু। এখানে যদি মাই এসকিউএল লিখো তুমি, ঠিক আছে, এখানে মাই এসকিউএল লিখলে হুম। মাইএসকিউএল ইনস্টল হবে, ইনস্টল করলে মাইএসকিউএল রান হবে, মানে ডেটাবেস সবকিছু করা যায় এই আইডিটা দিয়ে, ঠিক আছে। হুম এবার এখানে আমি দেখালাম, এবার এইটা একটা একটা পার্ট যেখান দিয়ে আমরা পাইথন, মানে আই উইন্ডোজে যদি কাজ করি আমরা, তখন উইন্ডোজে আমরা এই হুম। উইন্ডোজ ভার্সনে, ঠিক আছে, একটা উপায় আছে, আচ্ছা আচ্ছা। হুম 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 যেমন দেখালাম এগুলো হয়ে গেছে ইনস্টলেশন, তাই পাইথন এখানে হুম পাইথন ভার্সনটা যদি দিও, তাহলে তোমাকে এখানে দেখাবে পাইথন ভার্সন, এখানে যদি দিও তুমি, এখানে যদি তুমি পাইথন আগে লিখলাম না, পাইথন ভার্সন, দেখো পাইথন 3 এটা দেখাচ্ছে। আগে আমরা কি করলাম, ইম্পোর্ট স্ক্রিপ্ট করে দেখছিলাম, ইম্পোর্ট হ্যাঁ। করছিলাম। এবার এখানে আমি যদি প্রিন্ট করি, দেখো প্রিন্ট কমান্ডে চলে, প্রিন্ট। প্রিন্ট করে আমি কি লিখেছিলাম, সুইচ ডট ভার্সন না, ভার্সন অলরেডি দিয়ে দিচ্ছি এখানে। এবার তুমি এই যে হুম বাটনটা দেখতে পাচ্ছ, প্লে বাটন টাইপের, তো এখানে ক্লিক করো, হুম। then তোমার একটু দিয়ে এক্সিকিউটেড, এই ভ্যালুটাই দেখাচ্ছে তোমার পাইথনের ভার্সন, ঠিক আছে, কত বিট, আচ্ছা। কোন এম চলছে, কোন প্রসেস, হুম যেমন এখানে বললাম পাইথন, এখানে গেলে তোমাকে একটা প্রসেস আইডি 8984, সবকিছু এখান থেকে তুমি দেখতে পারবে এই আইডিটা দিয়ে, ঠিক আছে। এইটা একটা গেল। আচ্ছা। এবার
হুম ভার্সনে আমি যদি পাইথন রান করতে চাই, তাহলে কি করে দেখবো? মানে আমার, এটা কিন্তু আমার সিস্টেমের মধ্যে ইনস্টল হচ্ছে, রাইট? হুম হুম তা আমি আমার সিস্টেমটার মধ্যে ইনস্টল না করে, আমি যদি স্যাস প্ল্যাটফর্ম কি, সফটওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস, মানে তোমার ধরো আচ্ছা জিমেলে তুমি শুধু লগ ইন করছো, জিমেলটা ইউজ করছো, তুমি কি জিমেলে মেল হুম সার্ভার কনফিগারেশন করছো? না। না, কখনোই না। রাইট? তুমি জিমেলের মধ্যে ঢুকে কি মেল লেখার যে অটো একটা কনফিগারেশন দেয় যে নেক্সট ওয়ার্ড হুম করে, হ্যাঁ অটোমেটিক হাই লিখলে তোমার, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কি এই প্রোগ্রামটা বানাচ্ছ? না বানাচ্ছ, তুমি শুধু ইউজ, হ্যাঁ ইউজ করলে হুম ওখানে দেখাচ্ছে পাইথনের মধ্যে। তো এই আচ্ছা এইটা হচ্ছে তোমার স্যাস প্ল্যাটফর্ম, মানে অ্যাজ অফ নাও তুমি এটাই বুঝো এখন, ঠিক আছে? এর বিস্তারিত বলতে গেলে একটা সেশন লাগবে, সেটা আমি বলবো। তা আজকে কিন্তু ফার্স্ট ডে হুম মানে, তো দ্যাট ইজ, তোমাকে জাস্ট জিনিসগুলোর সম্বন্ধে ওভারভিউ আমি দিচ্ছি, জিনিসগুলো কি করে কাজ করছে আমাদের, রাইট? এই কাজগুলো কি, হুম তা এটা একটা গেল। আর তোমার ম্যাক ওএস দরকার নেই, কারণ ম্যাক ওএস তো তুমি ইনস্টল করছো না, ইটস নট রিকোয়ার্ড। আচ্ছা এবার হুম হুম লিনাক্স তো তোমার নেই, তবে আমি লিনাক্স কনফিগারেশন দেখাবো, উইন্ডোজের সঙ্গে লিনাক্স সাব ভার্সন কি করে অ্যাড করা যায়, লিনাক্স এর মধ্যে তো দেখাবো আমি, তবে আজকে নয়, ওটা পরে দেখাবো লিনাক্স দিয়ে কি করে ইনস্টল করা যায়। আচ্ছা এবার ভিজুয়াল আচ্ছা স্টুডিও আমার, এরপরে কি করতে হবে আমার, আরেকটা আছে অ্যানাকোন্ডা ক্লাউড, এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যানাকোন্ডা ক্লাউড, একটা ক্লাউড স্যাস প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তুমি ভিজুয়াল হুম স্টুডিও কোড লাগবে না, ও অটোমেটিক তোমাকে কিন্তু পাইথনের একটা ইন্টারফেস দেবে, অ্যানাকোন্ডা আচ্ছা ক্লাউড। এটা আমি যদি দিই, তাই অ্যানাকোন্ডা ক্লাউডের মধ্যে এইরকম লিখলে তোমার এরকম একটা স্ক্রিন চলে আসবে, অ্যানাকোন্ডা ক্লাউড। ওকে? আচ্ছা আচ্ছা অ্যানাকোন্ডা ক্লাউড। হ্যাঁ, হুম অ্যানাকোন্ডা ক্লাউড মানে এইটা একটা তোমার স্যাস প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তোমার কিছু কনফিগার করতে হবে না, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্যাট, হুম লগ ইন করতে হবে, এন্ড দেন দেন ইউ ক্যান ইউজ। এখানে ক্লিক করলে তুমি অ্যানাকোন্ডা ক্লাউডে এলো তোমার, ঠিক আছে? অ্যাকসেপ্ট করলে, হুম অ্যাকসেপ্ট করার পর এইখানে দেখো সাইন ইন আর সাইন আপ চাইছে, দুটো অপশন। আচ্ছা তুমি সাইন আচ্ছা আচ্ছা এখানটা করলে, মানে প্রথমবার তুমি যদি ঢুকো, দেন ইউ হ্যাভ টু সাইন। হুম এখানে গেল, তুমি সাইন আপ উইথ গুগল দিয়ে করে দাও, মানে তুমি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড না লিখে তুমি যদি গুগল দিয়ে ইউজ করো, সাইন আপ উইথ গুগল, এটা করো। হুম ঠিক আছে? এখানে আমাদের এডুকেটিভ দিয়ে আমি এটাকে অটোমেটিক ও অথ কনফিগারেশন করে আমি এখানে বানাচ্ছি, অ্যানাকোন্ডা ক্লাউডের মধ্যে ঢুকে গেলাম, দেখো এখানে অলরেডি ইনস্টল হয়ে গেছে। ঠিক আছে? হুম এবার হুম হুম এখানে গেল, ট্রাই নাও, এখানে গেল তোমার, এখানে ক্লিক করলে তুমি, এবার দেখো এখানে একটা জিনিস দেখাচ্ছে, লঞ্চ দা সার্ভার, তুমি কিছু করছো না, অটোমেটিক তোমার জন্য একটা সার্ভার বানিয়ে দিচ্ছে, কত ভালো, হুম নিজে তোমার, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ওয়েট। হুম